இறைவணக்கம். ஆதியனும் பரம்பொருள் மெய்யெழுச் சிவத்து அணுவென்ற உயிராகி அணுக்கள் கோடி மோதி இணைந்து இயங்குகின்ற நிலைமைக்கேற்ப மூலகங்கள் பலவாகி அவை இணைந்து வேதித்த அண்ட கோடிகளாய் மற்றும் பிறப்பிறப்பிடை உணர்தல் இயக்கமாகி நீதி நெறி உணர் மாந்தராகி வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் காண்போ வாழும் நிலை உணர்ந்து தொண்டாற்றி இன்பம் வணக்கம். சிந்தையை அடக்கியே சும்மாவிருக்கின்ற சீரறிய செய்த குருவே அந்த நிலை தனில் அறிவு வசைவற்றிருக்க பெரும் ஆனந்தம் பொங்குதங்கே இந்த பெரும் உலகமிசை எடுத்த பல பிறவிகளின் எருதி பயனாகிய சந்ததமும் எனை மறவாத சாந்த வாழ்வழித்தோய் என் சந்தோஷ செய்தி இதுவே என் சந்தோஷ செய்தி இதுவே. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு வாழ்க, குருவே துணை. ஞானக்களஞ்சிய கவி. பொருளுக்கும் அருளுக்கும் தொடர்பு. பொருள் துறையில் சமநீதி உலகம் கண்டால் புகழும் இகழும் ஒழுக்க நிலைமேல் நிற்கும். அருள் துறையில் ஒளி வீசும் அன்பும் பண்பும். அருள் துறையில் ஒளி வீசும் அன்பும் பண்பும். அகத்தூய்மை வினை தூய்மை இயல்பாய் ஓங்கும். அகத்தூய்மை வினை தூய்மை இயல்பாய் ஓங்கும். இயல்பாய் ஓங்கும். நன்றி. வாழ்க வளமுடன். Good morning everyone. Be blessed by the divine. Today's Granary Wisdom poem, Relationship of Materiality and Divine Grace. In the life, it is natural to have desire on 5 things, namely object, people, fame, sex, and power in the world. To attain the purpose of birth, it is essential to develop these desires with duty consciousness and awareness within limit and method. It is needed to take bath in water, but we should protect not to sink as well. Fire is required for living in many ways, but we should also protect not to burn. Whether man on the aforesaid 5 desires with narrow mind in illusion forgets the purpose of birth and order of life, at the same time the base power present as eternal consciousness in man directs the narrow mind to the straight path. There the hindrances come in desires and activities resulting changes in life. These come as miseries, complications and disputes, confusing the mind. To rescue mind from these troubles, the eternal consciousness helps through the broad natural power and through people. Even at this stage, the man, narrowed in materialism,
should remember the divine power, the dynamic field for life. That thinking would take him to eternal consciousness and sink with it. Thus, the mind would immerse in eternal consciousness. Maharishi says, never the economic inequality should arise again in this world. In the distant future, people should talk among themselves that men in the past, because of their ignorance, were having the practice of giving and borrowing money and were suffering in large measure. This economic plan of equality among everyone in the world has been advocated by Maharishi to achieve an egalitarian society. Clear guidance is given here to bring the cooperative method of production and business into practice, and then subsequently to switch over the practice of performing the above things with duty consciousness without the medium of money. In the field of economics, it is necessary for the world to bring a revolutionary change. Economic reformation does not mean grabbing from the rich and distributing to the poor. We should not consider money alone as property. The commodities which are useful for life and industries which are meant for producing those commodities should be considered as wealth. Our way of reformation is not the one which prevents some people to enjoy the facilities in life, but it is to bring equal opportunities to everybody to enjoy the facilities of life, instead of those facilities getting stagnated with a few persons only. Instead of few rich people, we have to make more number of persons to become rich after the overall development of wealth due to maximum utilization of natural resources, followed by plans to be formulated to enable everybody to enjoy the wealth on cooperative basis. Afterwards, equality and democratic socialism are to be effectively brought in gradually in such a way that all the wealth in the world belongs to all who live in the world. On any desire, there are four paths: judgment of need, quantity, quality, and time. It is the paramount error in the human errors to think that everybody's desire should align with his own desire. If you use tolerance, adjustment, and sacrifice, rightly considering place, time, and contacting personnel, you can make the whole world in your favor. Maharishi also says it is not enough just to know this, we should bring this into habit and succeed. Thank you all for the opportunity. Be blessed by the divine. வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன். குரு புகழ் வாழ்க, குருவே துணை. ஞானக்களஞ்சியம் பகுதி 2 1324 உள்ள கவியை பார்க்க இருக்கிறோம். பொருளுக்கும் அருளுக்கும் தொடர்பு. பொருள் துறையில் சமநீதி உலகம் கண்டால் புகழும் இகழும் ஒழுக்க நிலை மேல் நிற்கும். அருள் துறையில் ஒளி வீசும் அன்பும் பண்பும் அகத்தூய்மை வினை தூய்மை இயல்பாய் ஓங்கும். சுவாமிஜி பொருளுக்கும் அருளுக்கும் தொடர்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பொருள் என்று சொல்லும் போது மனித வாழ்க்கைக்கு உணவு, உடை, இருக்க இடம் இவை மனிதனுக்கு இன்றியமையாத தேவை. இவை யாவும் மனித உழைப்பை கொண்டும் இயற்கை அமைப்பை கொண்டும் உற்பத்தி செய்து வாழ்கிறோம். இவை தேவைக்கேற்ற அளவு கிடைக்கவில்லை என்றால் வறுமை, ஏழ்மை என்று கூறுகிறோம். அறம் என்று சொல்லும் போது அறத்தை காக்க வல்ல சிந்தனையாளர்கள், ஆட்சி பொறுப்புடையோர், செல்வந்தர்கள், தொழில் நிபுணர்கள், மக்கள் தலைவர்கள் யாவரும் இறையுணர்வில் முழுமை பெற வேண்டும். அப்போதுதான் மக்களை சிறந்த முறையில் வழிநடத்தவும் வாழ வைக்கவும் முடியும். இறையுணர்வில் முழுமை பெறுவதற்கு சிறந்த முறை தன்னிலை விளக்கம். இதுவே அருள் துறையின் கருப்பொருள் அப்படின்னு சுவாமிஜி சொல்றாங்க. அதே போல பாத்தீங்கன்னா திருமந்திரத்துல
அருளும் அரசனும் ஆணையும் தேரும் பொருளும் பிறர் கொல்ல போவதன் முன்னம் தெருளும் உயிரொடும் செல்வனை சேரின் மருளும் பிணையவன் மாதவம் அன்றே அப்படின்னு திருமூலர் சொல்லியிருக்காங்க பாட்டுல. அது விளக்கம் பாத்தீங்கன்னா, நாட்டுக்கு நன்மை செய்யும் அரசனின் ஆதிக்கத்தில் இருக்கும் யானை படைகளும் தேர்களும் அவன் ஈட்டிய பெருஞ்செல்வங்களும் பின்னொரு நாளில் அவனை வெற்றி கொள்ளும் வேறொருவருக்கு சொந்தமாகிவிடும். இப்படி யாருடைய செல்வமாக இருந்தாலும் ஒரு நாள் மற்றவர் அந்த செல்வங்களை எடுத்து செல்வார்கள். அப்படி வேறொருவர் எடுத்து கொள்ளும் முன்னரே உலக செல்வங்களுக்கெல்லாம் தலைவனான இறைவனை பற்றி தெரிந்து கொண்டு அவனை பற்றிய தெளிவு பெற்று உணர்ந்து அவன் திருவடி சென்று சேர்ந்து விட்டால் அதன் பிறகு செய்வதற்கு இவ்வளவு கடினமா என்று உயிர்கள் பயப்படும் அளவிற்கு இருக்கும் மாபெரும் தவங்கள் எதுவுமே செய்ய தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்றாங்க. திருக்குறள்ல திருவள்ளுவர் அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை, பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகம் இல்லாங்கி ஆங்கு. பொருள் இல்லாதவர் இவ்வுலகத்தில் வாழ்க்கை நடத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். அது போல அருள் இல்லாதவர்களுக்கு மேல் உலகத்துல கிடைக்கிற இன்பம் கிடைக்காது அப்படின்னு திருக்குறள்ல சொல்றாங்க. அதே போல பொருள் துறையில நிறைவு இருக்கும் போதுதான் அருள் துறை ஆன்மீகத்துல நம்மால ஈடுபட முடியும். பசி பட்டினியோட ஆன்மீகத்துல ஈடுபட முடியாது அப்படின்றதுக்குதான் சுவாமி வள்ளலார் ராமலிங்க அடிகளார் என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஜீவ காருண்ய ஒழுக்கமே கடவுள் வழிபாடு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ சுவாமிஜி என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பொருள் துறையில் சமநீதி உலகம் கண்டால் புகழும் இகழும் ஒழுக்க நிலைமேல் நிற்கும். அதாவது வேதாத்திரம் என்ற 14 கோட்பாட்டுல 2வது பொருள் துறையில் சமநீதி. பொருளாதாரத்துறையில் எல்லோருக்கும் சமநீதி வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பணம் என்பது உழைப்பின் அடையாளம். இயற்கை அமைப்பை நோக்கி நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் எந்த ஜீவன் ஆனாலும் அது பிறக்கும் முன்னமேயே அதன் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து பொருள்களையும் இருப்பு வைத்து எடுத்து காட்டி வாழ வைப்பதுதான் இயற்கையின் கருணை. எனவே மனித குலத்தில் ஏழ்மை என்பது இருக்கவே கூடாது. அப்படி இருக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணம் மனித சமுதாயத்தின் நிர்வாகத்துறையில் ஒழுக்க பழக்கங்களில் உள்ள குறைபாடுகளே ஆகும்னு சொல்றாங்க. இயற்கையிலேயே பொருளாதாரத்துறையில எந்த குறையுமே கிடையாது. அவ்வாறு குறை என்று பார்த்தா அது மனிதனுடைய அறிவின் குறைபாடுதான். அதே போல சுவாமிஜி சிக்கனம் என்றதும் வேணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பொருளாதாரம் என்பது பணத்தை மாத்திரம் குறிப்பதல்ல, சிக்கனம் கூட பொருளாதாரத்தை சேர்ந்ததுதான். தேவையில்லாததை விட்டுவிட்டு தேவையுள்ளதை வாங்குவதும் அதை வைத்திருப்பதும் பயன்படுத்துவதும் பொருளாதாரத்தை சேர்ந்ததுதான் அப்படின்றாங்க. அதே போல வேலையில்லா திண்டாட்டம் ஒழியணும்னு சொல்றாங்க. எல்லோருக்கும் வாழ்க்கை பொருட்கள் அனைத்தும் தேவை. அவை எப்படி கிடைக்கும்? பணம் இருந்தாதான். பணம் எப்படி எல்லோருக்கும் கிடைக்கும் பார்த்தா, உழைப்பின் மதிப்பு தான் பணம். 100 பேர் சேர்ந்து செய்யக்கூடிய வேலை கருவிகளின் துணை கொண்டு 10 பேர் நபர்களை வைத்து செய்து விடுறாங்க. இந்த எளிய முறை வந்த பின் வேலை கிடைப்பதே அரிதாகிவிட்டது. ஏனெனில் கருவிகள் மூலம் செய்யக்கூடிய தொழில்கள் எல்லாம் செல்வந்தர்கள் முதலீட்டால் தொழிற்சாலைகளில் செய்யப்படுகின்றன. அரசாங்க வேலையும் எல்லோருக்கும் கிடைக்க வாய்ப்பில்லை. பொருள் தேவை உள்ளவர்களுக்கு உழைக்க தயாராக உள்ளவர்களுக்கும் உழைப்பை பயன்படுத்த வேலை வாய்ப்பு தருகின்ற நிறுவனங்கள் தான் போதிய அளவில இல்ல. அதுக்கு சுவாமிஜி என்ன சொல்றாங்கன்னா, பொருள் பங்கீடு அல்ல வேலை பங்கீடு செய்யலாம் அப்படின்றது சொல்றாங்க. செல்வந்தர்களிடம் அதிகமாக உள்ள பொருட்களை எல்லோருக்கும் சமமாக பகிர்ந்திட வேண்டும் என்று ஒரு சில அரசியல்வாதிகள் என்றாங்க. அது பறித்துண்ணல் என்ற பாவ செயலில முடியும். அதற்கு பதிலாக வேலையை பங்கிட்டு எல்லோருக்கும் தேவையான பொருட்களை வாங்கி கொள்கிற வசதிய நீண்ட நாள் திட்டமாக தீட்டி படிப்படியாக கொண்டு பெறலாம் அப்படின்றாங்க. இந்த முறையில் அன்றி மக்களுக்கு வேலை கிடைக்காத நிலைமையை மாற்ற முடியாது.
பொருட்களை உற்பத்தி செய்து பங்கிடுவதற்கு பதிலாக மனிதர்களின் உழைப்பையும் திறனையும் எல்லோருக்கும் பங்கிட்டு அளிப்பதுவே சிறந்தது என்று வேதாத்திரியம் வலியுறுத்துகிறது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, அருள் துறையில் ஒளி வீசும் அன்பும் பண்பும் அகத்தூய்மை வினை தூய்மை இயல்பாய் ஓங்கும் அப்படின்னும் போது திருக்குறள்ல 2 குறள் பார்க்கலாம். மண்ணுயிர் ஓம்பி அருள்வாருக்கு இல்லென்ப தன்னுயிர் அஞ்சும் வினை. நிலை பெற்ற உலகத்தில் உள்ள உயிர்களை காத்து அருள் செய்து வாழ்கின்றவர்களுக்கு தம் உயிரை குறித்து அஞ்சுகின்ற தீவினைகள் இல்லை. அதே போல அருள் சேர்ந்த நெஞ்சினார்க்கில்லை இருள் சேர்ந்த இன்னா உலகம் புகழ். அதாவது இருள் அடர்ந்திருக்கும் துன்ப உலகமாகிய நரகத்துக்கு செல்லுதல் அருள் பொருந்திய நெஞ்சம் உடையவருக்கு ஒருபோதும் இல்லையாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே போல பாத்தீங்கன்னா, நம்ம எப்படி மனதை வளப்படுத்துற பயிற்சி பண்ணிதான் நம்மளுடைய அருள் துறையில ஒளி வீசவும் அகத்தூய்மை வினை தூய்மை எல்லாம் கழியும். அதற்கு சுவாமிஜி சொல்றது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உடல் நலத்திற்கான உடற்பயிற்சி செய்வது போல மனதின் நுட்பத்தை பெருக்குவதற்கான உளப்பயிற்சியாக அகத்தவத்தை செய்யணும். மன அலைச்சுழல நுண்ணிய அலை நீளத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கான பயிற்சி தான் அகத்தவம். அகத்தவ பயிற்சி தான் தியானம், தவம், ஜெபம், யோகம், தொழுகை, அகநோக்குதல், ஆன்ம தரிசனம் என பலவாறாக அழைக்கப்படுகிறது. தவத்தின் அவசியம் பாத்தீங்கன்னா, இந்த தவம் எல்லாம் நம்ம செய்யறதுனால நம்மளுக்கு என்னென்ன நலன்கள்லாம் கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, போதிய தெளிவும் விழிப்புணர்வும் இல்லாத காரணத்தால் அளவுக்கு அதிகமான புலனின்ப கவர்ச்சியால் உடல் மனதை சரியான கொண்டு வருவதற்கும் சிந்தனை ஆற்றல் உயர்வதற்கும் தவம் அவசியம். தவத்தால் மன தூய்மை ஏற்படுகிறது. தூய்மையான மனமே உயர்ந்த சிந்தனையை பெறும். தினந்தோறும் சமையல் அறையில பாத்திரத்தை நாம உபயோகிச்சுட்டு சுத்தம் பண்ணிட்டு மறுநாளைக்கு உபயோகப்படுத்துறோம். அது போல மனதையும் கூட அன்றாடம் தவத்தின் மூலம் தூய்மை செய்து உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்று கூறி நல்லதொரு வாய்ப்பினை நல்கிய அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். நன்றிகள் ஐயா. வாழ்க வளமுடன். வாழ்க வளமுடன். அருமையாக இன்றைய ஞானக்களஞ்சிய கவிக்கு விளக்கம் வழங்கிய பொருளுக்கும் முரளுக்கும் உள்ள தொடர்பு அருமையான கவி, சிறந்த விளக்கம். வாழ்க வளமுடன். வழக்கம் போல் மிக அருமையாக சிறப்பாக விளக்கம் வழங்கிய ஞானாசிரியர் அருள்நிதி மஞ்சுளா குமாரம் அவர்களும் அவர்தம் அன்பு குடும்பத்தினரும் அருட்பெயர் ஆற்றல் கருணையினாலே உடல் நலம், ஈழாயுள், நிறை, செல்வம், உயர் புகழ், மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். உலக நல வாழ்த்தோடு இந்த கவனங்களை நிறைவு செய்வோம். உலகமெல்லாம் பருவமழை ஒத்தபடி வெய்யட்டும், உழவரெல்லாம் தானியத்தை ஓப்புடனே பெருக்கட்டும், பல தொழில்கள் புரிகின்ற பாட்டாளி உயரட்டும், பகுத்துணர்வில் தொகுத்துணர்வு பண்பாட்டை உயர்த்தட்டும், கலகங்கள் போட்டி பகை கடந்தாட்சி நடக்கட்டும், கல்லாமை கடன் வறுமை களங்கங்கள் மறையட்டும், நலவாழ்வை அளிக்கும் ஞான ஒளி வீசட்டும், நம் கடமையற வாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும், நம் கடமையற வாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும், நம் கடமையற வாழ்வின் நாட்டத்தே சிறக்கட்டும். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளம். இன்றைய தவத்திலே கலந்து கொண்ட நண்பர்கள், தவத்தை வழிநடத்தியோர், சிந்தனை வழங்கியோர், பாடல்கள் பாடியோர் அனைவரும் வாழ்க வளமுடன். அவர்தம் அன்பு குடும்பம், அவர்தம் உடல் நலம், மனவளம், பொருள் வளம், அருட்தொண்டு, ஆன்மீக தொண்டு, வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வளமுடன். இத்துடன் இன்றைய காலை தவறுகள் மகிழ்வோடும் இனிதே நிறைவு பெறுகின்றது. இறையருளும் குருவருளும் நம் அனைவரையும் எப்போதும் சூழ்ந்திருந்து இந்த இறைநிலை உணர் பயணத்திலே நம்மை சிறந்த முறையிலே வழிநடத்தட்டும் என்று அனைவரையும் வாழ்த்தி வணங்கி நன்றி கூறி அமைகிறோம். வாழ்க வையகம், வாழ்க வையகம், வாழ்க வளமுடன்.